गले जाए सुते जीरान सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान जाए सुते जीरान जाए सुते जीरान हम भी वंजा डोमणी रोवाची गले जाए सुते जीरान जो तो प्रेम सिर तर तली गली मेरिया तिलक का चाओ गली मेरिया शहीद होए हैं असी ये कहांगे बेशहीद होए हैं सो असी परमात्मा अगे बेनती करते हाँ सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों के विच निवास बख्शे ते पिछे जो परिवार है उसनूं पाना मनण की समर्था देवे सो इन्ने कुछ शब्दों के नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आदि गुरु जुगाद गुरु शतर चवर तखत दे मालक तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गोद दे विच बैठी गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुर्बानी का फरमान है दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे केल करेंदे हजनो अचिंते बाज पे तिस रब दे केला विसरियां जो मन चित न चेते सन सो गाली रब कीआं दे महावाक अनुसार साडे विचों नेक दिल नेक नीयत सब नूं प्यार करने वाली महान शख्सियत साडे अंकल श्री कश्मीर लाल जी सदा नहीं विछोड़ा दे के गुरु चरणों दे विच जा बराजे हैं जन्नत नशी हो गए। इस तो बाद कभी उन्होंने दर्शन नहीं होंगे सिर्फ उन्होंने मिठिया यादां हमेशा ही समूह साध संगत के मनां दे विच ख्यालों दे विच आउंदियां रहणगियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन बाबा घुमन शाह जी जिन्हां दे सेवादार बाबा ब्रह्मदास जी वालों शोक पत्र आया उन्होंने भी परिवार के नाल दुख साझा किया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी
अंकल कश्मीर लाल की अंतिम अरदास विच बड़े दुखी हिरदे नाल सारे इत्थे एकत्र होए हैं ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ अंकल कश्मीर जी को श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते पहुंचे हैं। अंकल कश्मीर जी दे लाग जो दास का समा बीत्या, शायद मैं अपनी 46 साल की उम्र दे विच ये कुछ नहीं सीखिया जो अंकल कश्मीर लाल जी मैनू सिखा के गए। अपने बेटे की तरह अंकल जी ने मेरे नाल अपनी पूरी जिंदगी के बताए हुए पल घर परिवारक दे अते नौकरी के बच्चे तो लैके अंत तक हर तरह के दुख सुख साझे किते, इन्हां को प्यार दिता, अपने पिता की तरह अते साथ भी दिता। असी 93 दिन लगातार, शायद दास ने 2-3 छुट्टियां कीतियां ने पर अंकल जी ने एक भी छुट्टी नहीं की। सो उन्हां दा इस नगर दे विचों जाना, इस महा अंदोलन दे विचों जाना कदे ना पूरा होने वाला जिहड़ा घाटा वो सानूं पा के तुर गए ने। जिथे बड़ी दुख की गल भी है, और इस नगर के वास्ते, पिंड मामूजुआ के वास्ते, इस परिवार के वास्ते, पूरे इलाके के वास्ते बड़े मान वाली गल भी है कि एक जिहड़ा महा अंदोलन दुनिया के विच पहली बारी हो रहा है और उन्हां दा दोवां भरावां दा जिहड़ा नाम है वो सुनहरी अक्षरां दे विच लिखिया जा चुका है। जदों भी कदे इस महा अंदोलन नूं याद किया जाऊगा तो इन्हां साडे महान शहीदां दा जिहड़ा नाम उहदे विच आऊगा। सो परिवार के वास्ते, इलाके के वास्ते, नगर के वास्ते इस तो वड्डी मान वाली गल भी नहीं हो सकती। समा बहुत घट है और मैं फिर बेनती करता, जिद्दां पहला तुसीं सारे नगर ने संजोग बनाए रखा है बच्चों तो लैके बजुर्गों तक, सो उदा ही उम्मीद करते बनाए रखोगे। सो वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी कश्मीर लाल दे जे कीते कम्मां नूं याद करिए तो बड़ी लंबी फरिश्त है। 63 साल की उम्र सी, पिंड दे विच भी कोई भी साडा धार्मिक काम हुंदा सी या किसी तरह का भी कोई पिंड दे सी उहदे च पूरा सहयोग दिंदे सन। जिस स्थान से आपां बैठे हैं गुरुद्वारा साहब, इहदी भी तमीर च, इहदी उसारी च कश्मीर लाल का बड़ा वड्डा योगदान है। सो सब ज़्यादा समा ना लेंदा होया मैं परिवार वालों, क्योंकि साडे परिवार दे एक हिस्सा सी, परिवार वालों जो भी इत्थे चल के आया उन्हां दा कोटन कोट धन्नवाद किया जाता है। क्योंकि जिहड़ा खुशी वो वंडाया बंदी है, दुख जिहड़ा वो वंडाया फिरदा है। अज परिवार दे नाल बहुत ही इलाके के लोगों ने आके दुख साझा किया। इन्हां दा कोटन कोट धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। नानका सदे उठी जाए दे महान अनुसार अज कश्मीर चंद जी साडे विच नहीं रहे, बड़े दुख की गल है। मैं तो हैरान हाँ भी अज कलयुग के जमाने दे विच भी इहो जिहे बहादुर सबूत पए ने जिन्हां दे परिवार दे 2 सक्के भरावां ने कुर्बानी दिती। मैं समझना असीं तां की साडियां आउण वालियां पीढ़ियां भी जिहड़ियां एहसान जिहड़ियां नहीं भुला सकदियां जिहड़ी इस परिवार ने कुर्बानी दिती। अजे पहली मौत भुल्ली नहीं सी ते दूजी फिर जल्दी नाल आ गई। उस परिवार ते की बीती आपां सारिआं नूं पता है, पर बड़ा मान है इस परिवार से जिन्हों ने एड्डी वड्डी कुर्बानी की। ये जिहड़ा किसानां दा अंदोलन है ये अखीर नूं कामयाब होना है और किसान अंदोलन जिहड़ा जित के बाहर निकलना है। जदों ये किसान जो अंदोलन जित्या गया, इहदी भी एक हिस्टरी लिखी जाऊगी
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਊਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੂਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹੁਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਹੁਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, 2 ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਅਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੈ ਥਾਂ ਉਹੀ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਡੋਰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਉਜਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਨੇਵਾਲ
ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਪਜਾਏ ਦੇ ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਾੜਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੰਕਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਰਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਬੀਰਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਰਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸ ਲਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ,
ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪ ਪੜ ਬਿਲਤ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪੈਣ ਪੱਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਤਗੜਾ ਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਨਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ।